Today we continue the problems, but the problems on the NCERT textbook. So numericals on NCERT textbook. The next problem number 17, that is the angle between vector A and vector B is. To find the angle between the two vectors, what we take here? Already such type of problem we solve, so that you take the dot product. Vector A dot B, what is given? Vector A is given, so what is that? I plus J, vector I plus J, and magnitude of vector A is equal to 1 square plus 1 square is equal to root 2. Do you understand here? Coefficient of I is 1. Coefficient of j is 1, 1 square 1, 1 square 1, that is 1 plus 1, 2. Similarly, magnitude vector B is vector I minus vector j, and magnitude of vector B is 1 square plus minus 1 square is equal to root 2. Do you understand here? Coefficient of I 1, its square. Coefficient of minus 1, its square, that is 1 plus 1, root 2. Then, so we find A dot B. A dot B is equal to, tell me, formula AX BX plus AY BY, only vector given in XY plane, therefore not necessary to write plus AZ BZ. Now, you put the value, what is here? 1 into 1, coefficient of vector I, AX 1, AY 1, plus AY 1 and BY minus 1, that is 1 plus minus 1, and that is nothing but 0. A dot B is 0. And what is here? Dot product, vector A dot B is equal to AB cos theta. Vector A dot B is equal to AB cos theta, and cos theta is equal to vector A dot B divided by AB, and that is equal to A dot B 0 divided by magnitude of vector A root 2 into root 2, that is 0 divided by 2 is equal to 0. Cos theta value is 0. Cos theta value is 0. Therefore, theta is equal to cos inverse of 0, and that is equal to 90 degree or pi by 2 radian. 90 degree or pi by 2 radian. So, this problem, such a simple problem, is in your NCERT textbook. 11th NCERT textbook problem here given. Now, next problem in the same book is figure. See the problem number 18. Figure shows the orientation. Orientation means, what is the meaning of this? Orient होने म्हणजे move होणे. Orientation of two vectors u and v. We represent here xy plane. X axis, this is y axis, and this vector is u vector is equal to here a vector I plus b vector j. A x coordinate and b y coordinate, and vector v velocity vector p vector I plus q vector j. Which of the following is correct? You are given the 4 options, and which of the following is correct? And so this, you represent this figure, and from this figure just you check the first A and P. A, so this is the here x coordinate A, and this is B, here this is B. So this is positive and this is also positive. Okay, then this vector, here the vector P and this vector
say Q. Okay, do you understand? A and P, A and P are positive. Absolutely correct. Up to this correct. While B and Q are negative. B here and Q are negative. Both are positive. Both are positive. So that this statement is wrong. Now, A and P positive. B are A, P and B. A, P and B are positive. Correct. While Q is negative. आता पहा बेटा, हे इथून हा वेक्टर असा स्लाइड डाऊन झालेला आहे. म्हणजे याचा अर्थ कळतो तुम्हाला. हा इथं असेल, समजा मी एक्झाम्पल दिलं, इथं 5 आहे, इथं 7 आहे. आता हा 5 आणि 7 खाली येत चालला तर एक्स कॉर्डिनेट वाढत चालला. पण वाय कॉर्डिनेट काय झाला इथं? हा वाय कॉर्डिनेट जो इथं घेतला होता आपण, समजा आपण 8 म्हणलं, आणि इथं आलेला कॉर्डिनेट किती झाला? 6 झाला. तर 2 डाऊन निगेटिव्ह होत चाललं का नाही? म्हणजे युअर स्टेटमेंट इज बी करेक्ट. युअर स्टेटमेंट बी इज करेक्ट. मीन्स व्हॉट स्टेटमेंट? A, P and B are positive. Absolutely. A, P and B. A, P वाढत चालला असेल, वेक्टरमध्ये राईट साईडला वाढत असेल, अप साईडला वाढत असेल तर पॉझिटिव्ह. पण डाऊन साईडला येत असेल तर निगेटिव्ह. लेफ्ट साईडला जात असेल तर निगेटिव्ह. साइन कन्व्हेन्शनचा रूल काय सांगतो आपल्याला? पहा, साइन कन्व्हेन्शन. राईट साईड पॉझिटिव्ह, अप साईड पॉझिटिव्ह, लेफ्ट साईड निगेटिव्ह अँड डाऊनवर्ड निगेटिव्ह, असं साइन कन्व्हेन्शन आपल्याला रूल सांगतो. राईट साईडला वाढत असेल पॉझिटिव्ह घ्या, अप साईडला मूव्ह होत असेल पॉझिटिव्ह घ्या, पण अप साईडला मूव्ह डाऊनला यायला सुरुवात झालं तर निगेटिव्ह घ्यायचं. लेफ्ट साईडला असेल, इथं लेफ्ट साईडला असेल निगेटिव्ह म्हणलं बेटा, लेफ्ट साईडला निगेटिव्ह, डाऊन साईडला निगेटिव्ह. या साइन कन्व्हेन्शनचा यूज केला तर हे पॉझिटिव्ह आहे. मग आन्सर काय येईल? दॅट इज बी पॉझिटिव्ह. मीन्स ए, पी अँड बी आर पॉझिटिव्ह वाईल क्यू इज निगेटिव्ह. आता नेक्स्ट पुढचे चेक करू. ए, क्यू, दिस इज ए, 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 क्यू अँड बी आर पॉझिटिव्ह. ए, क्यू here and B are positive while P is negative. आता while P is negative कसं येईल? हे वाढत चालला ना एक्स ॲक्सिस पॉझिटिव्ह, म्हणजे एक्स ॲक्सिस वाढत असेल तर ते पॉझिटिव्ह असायला पाहिजे. म्हणजे हे स्टेटमेंट रॉंग आहे. आणि ए, बी, ए हे सर्व पॉझिटिव्ह म्हणलेलं आहे, कारण डाऊन मोशन झालेले आहे. म्हणजे याचा अर्थ हे जे कॉर्डिनेट आलं इथून इथपर्यंतचा वाय कॉर्डिनेट म्हणजे कोणता आला? क्यू निगेटिव्ह आहे, पण तेही पॉझिटिव्ह म्हणलेलं आहे. म्हणून दिस आन्सर इज रॉंग अँड द करेक्ट आन्सर इज बी अँड दॅट इज गिवन टू यू. ओके, सो दॅट इज द हिअर सिम्पल मेथड. नाउ सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रॉब्लेम हिअर. मॅच द फॉलोइंग, वन ऑफ द टाइप ऑफ द MCQ type questions asked in the examination, and this example is also given in your NCERT textbook. What is here? If magnitude of vector A is 2 and magnitude of vector B is 4, then match the relation in column first with the angle theta between vector A and B in column 2. See here, column first, what is A dot B? A dot B is equal to 0. When A dot B is equal to 0, vector A is perpendicular to vector B. Property, vector A dot B is equal to 0, then angle between A and B is 90 degree. That is 90 degree here, second. Do you understand here clearly? A dot B is equal to, now A dot B is equal to 8. Then what is the angle between them? Second, you solve. Vector A dot B
is equal to AB cos theta. Then cos theta is equal to A dot B divided by AB. Yes. What is A dot B? पहा बेटा, वेक्टर तुम्हाला दिलेला आहे. A चं मॅग्निट्यूड 2 आहे, B चं मॅग्निट्यूड किती आहे? 4 आहे. आणि A dot B means 2 into 4 divided by 2 into 4 divided by A into B. Magnitude of A into B, product of AB, 2 into 4, that is equal to 8 divided by 8 is equal to 1. Cos theta value is equal to 1, theta is equal to 0 degree. Cos 0 ची किंमत किती आहे? 1 आहे. म्हणून आपल्याला 0 म्हणजे किती आलं? 1 इथं. प्रत्येक एक सेपरेट प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे बेटा. लक्षात आलं का परत? A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थिटा. A डॉट बी प्रॉडक्ट आहे. A डॉट बी किती आलं? 2 into 4 8 आणि Aचं मॅग्निट्यूड आणि Bचं मॅग्निट्यूड 2 into 4 म्हणजे 8 डिवाइड बाय 8 म्हणजे 1. कॉस थिटा 1, थिटा हा किती आला? 0 डिग्री. देन थर्ड पाथ. नेक्स्ट थर्ड. येस, third, see, A dot B is equal to 4. What is given? A dot B is equal to 4. B is equal to 4. Then A dot B is equal to AB cos theta. AB cos theta. तर cos theta बरोबर किती बेटा? A dot B divided by AB. Yes. A dot B 4 divided by 2 into 4 is equal to 1 by 2. Cos theta is equal to 1 by 2. Theta is equal to cos inverse of 1 by 2, that is equal to 60 degree. कारण cos 60 ची व्हॅल्यू किती आहे? 1 by 2 आहे. मग 1 by 2 अँगल व्हॅल्यू असलेला अँगल किती असं उलटं विचारलं तर तो 60 डिग्री असला पाहिजे. मग इथं 60 डिग्री म्हणजे कुठं आहे? चौथा. इथं फोर्थ. अलग लक्षामध्ये परत A डॉट बी गिव्हन आहे. A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थिटा फॉर्म्युला आणि कॉस थिटा इज इक्वल टू A डॉट बी डिवाइड बाय ए बी, दॅट इज 4 गिव्हन डिवाइड बाय 2 into 4, दॅट इज 1 by 2. दॅट इज 1 by 2. नेक्स्ट बेटा. नेक्स्ट पाहता पुढे सांगा क्लिअर. A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थिटा आणि कॉस थिटा इज इक्वल टू A डॉट बी डिवाइड बाय ए बी. लेट अस टेल मी. A डॉट बी -8 डिवाइड बाय 2 into 4 is equal to -8 divided by 8 minus 1. Cos theta value is equal to -1. Theta is equal to cos inverse of -1 म्हणजेच 180 डिग्री बेटा. cos 180 ची किंमत -1 येते आणि मग इथं काय असेल? तिसरा. असं म्हणजे प्रत्येक एक मॅच करायचं असेल तर प्रत्येक प्रॉब्लेम आपण सॉल्व करायचा आणि सॉल्व केलं तर रिझल्ट आपल्याला येतो. And in this way we solve this numerical in your test. Now next problem number 20. Similarity this only here cross product given, here dot product given. Vector A magnitude 2, vector B magnitude 4, then match the relation in column first with the angle between vector A and B in column second. So only you see the difference what is given in these two numericals. Here cross is given and there is dot is given. Basic method to solve problem is the same. So first you take magnitude of vector A cross B. Tell me, that is A B sin theta. Cross म्हणलं तर sin घ्यायचं, dot म्हणलं तर cosine घ्यायचं. And that is sin of theta is equal to vector A dot cross B magnitude divided by AB.
magnitude 0 divided by AB 2 into 4 and that is equal to 0 divided by 8 means 0. साइन थीटा व्हॅल्यू 0 तर थीटा बरोबर किती 0 कारण साइन 0 ची व्हॅल्यू किती आहे 0 आहे. साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू साइन इन्व्हर्स ऑफ किती येईल 0 म्हणजेच 0. So the answer is 0 here, fourth. You write here, fourth. Solve each and every problem. In secondly, next problem number B मध्ये पहा बेटा काय दिलेलं आहे फॉर्म्युला इज द सेम A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin theta magnitude of vector A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin theta and sin of theta is equal to magnitude of vector A cross B divided by AB and that is equal to A cross B 8 divided by 2 into 4 that is 8 divided by 8 is equal to 1. Sin theta value 1 असेल तर theta 90 डिग्री येतो बेटा. Sin theta is equal to 1 theta is equal to 90 डिग्री. लक्षात आलं का कारण sin 90 ची किंमत 1 येते. तुम्हाला माहिती आहे ऑलरेडी जॉमेट्रीमध्ये तुम्ही लर्न केलेलं असेल ट्रिगोनोमेट्री पाहिलं ना तुम्ही 10th पर्यंत अँगल हे सुरुवातला साइन 30 45 60 आणि 90 साइन कॉस टॅन ह्या किमती तुम्हाला लक्षात ठेवा. मी पुढे एक टॉपिक आपल्याला मॅथमॅटिकल फिजिक्स आहे मॅथमॅटिकल टूल्स काही वेळेस म्हणलेलं आहे तर त्या टॉपिकमध्ये ही ट्रिगोनोमेट्री मला रिवाईज करावी लागेल जे की ऑलरेडी तुम्ही 10thला लर्न केलेले आहे. त्यानंतर नेक्स्ट प्रॉब्लेम येतात A क्रॉस B पहा इथपर्यंत आपल्याला तेच आहे पहा फॉर्म्युला तोच आहे आणि साइन थिटाच काढायचा आहे म्हणजे मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B डिवाइड बाय AB किमती ठेवा दॅट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय हे किती येईल 2 into 4 दॅट इज 1/2. साइन थिटाची व्हॅल्यू 1/2 असेल तर थिटा किती येतो सांगा म्हणजे 1/2 किंमत असलेला अँगल साइनचा किती असतो साइन 30 ची किंमत किती आहे 1/2 दॅट इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू किती 30 डिग्री आणि 30 डिग्री तर किती आहे नंबर 1 आहे म्हणून इथं 1 लिहिलं बेटा. आता राहिलं किती आपण इथं घेतलेलं आहे सेकंड राहिलं फक्त आणि सेकंड इथं आन्सर असेल पण आपण ते टॅली करूया तर त्यामध्ये काय घ्यायचं परत पाहता आपल्याला फॉर्म्युला तोच आहे मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा आणि साइन थीटा इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B डिवाइड बाय AB. यू पुट व्हॅल्यू व्हॉट इज गिवन हियर दिस व्हॅल्यू इज गिवन 4√2 divided by 4 into 2. This 4 gets cancelled and that is √2 divided by 2 can be written as 2 ला कसं लिहिता येतं √2 into √2 एक √2 कॅन्सल झालं and that is equal to 1/√2. आता पहा बेटा 1/√2 किंमत असलेला अँगल किती आहे साइन 45 ची किंमत किती आहे 1/√2 and theta is equal to 45 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. बेसिकली प्रत्येक सॉल्व करत राहावं लागेल म्हणून एकच विचारलेला आहे सिम्पल वेळ जातो आहे अशा टाईपच्या क्वेश्चनमध्ये वेळ जातो म्हणून मॅच द फॉलोइंग एक टाईपचा क्वेश्चन असतो म्हणजे प्रत्येक व्हरायटी ऑफ क्वेश्चन मल्टिपल चॉईसेस क्वेश्चन आहे पण याच्यामध्ये वेगवेगळे टाईपचे आहेत आणि ते NCERTच्या बुकमध्ये दिलेले आहेत तशा पद्धतीनं तुम्हाला ते NCERT बुकसुद्धा रेफर करावं लागेल. नीट आणि JEEला सेम पॅटर्न आहे क्वेश्चनचा पॅटर्न सेम आहे फक्त फरक आहे नीटला तुम्हाला 45 क्वेश्चन आहेत आणि JEEला तुम्हाला 30 क्वेश्चन आहेत. नीटला तुम्हाला सिंगल ऑर डबल स्टेप प्रॉब्लेम असतात आणि JEEला तुम्हाला ट्रिपल स्टेप 3 स्टेप असलेले प्रॉब्लेमसुद्धा असू शकतात म्हणजे टाईम त्यांना वेळसुद्धा जास्त आहे इथं वेळ मात्र कमी आहे. सो दॅट इज द प्रॉब्लेम हिअर व्हॉट वी सॉल्व हिअर. नाव द नेक्स्ट प्रॉब्लेम इज हिअर 21 नंबर. Find the component of vector A. What is vector A? 3i vector plus 2j. Along the direction of this vector, say B, you take this vector B, vector I plus vector J and another vector you take C,
that is vector I minus vector j. Here, component of this vector along B, component of this vector along B means component of vector A along B, that is A cos theta is to be determined. So first you find vector A dot B is equal to ax bx plus ay by. लक्षात येतं का बेटा फॉर्म्युला वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू ax bx plus ay by. ax किती 2 and here 1 plus here 2 into 1 and that is equal to 2 plus 2 is equal to 4. Is equal to 4. Then magnitude of vector B is equal to 1 plus 1 is equal to root 2. Do you understand? 1 square root मध्ये. And therefore a cos theta is equal to a dot b divided by vector b. A dot b divided by magnitude of vector b, because a dot b is equal to ab cos theta and a component of vector a means a cos theta is to be calculated, and that is equal to what is a dot b 4 magnitude root 2, and this can be written as 2 into 2 divided by root 2 and 1 2 can be written as root 2 into root 2, that is 2 root 2. What is a cos theta is 2 root 2, and component of vector b along vector, component of vector a along vector b means you find out the unit vector along b, and that is equal to here b cap is equal to vector b upon its magnitude. What is vector b? Vector I plus vector j divided by magnitude root 2, that is 1 by root, right? Now the component of vector a along b is equal to, what is here, a cos theta into unit vector in the direction of vector b, and that is equal to, what is the value of a cos theta? A cos theta value 2 root 2 into unit vector इथं काढलं बेटा 1 upon root 2 vector I plus vector j. हे रूट टू कॅन्सल झालं आणि सिंपल वेक्टर आला तुम्हाला 2i plus 2j. So this is what we take on. Component of vector A in the direction of vector B, in the direction of vector B. आता परत याच्या डायरेक्शन सीच्या डायरेक्शनमध्ये काढा बरं तुम्ही. चला यू सॉल्व युअर सेल्फ. काय घ्यावं लागेल आपल्याला? ए डॉट बी काढावं लागेल, ऑलरेडी आपण इथं काढलेलं आहे. मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर सी काढावं लागेल. आता बीच्या ऐवजी काय काढावं लागेल? मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर सी. सी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 सेम रूट 2. लक्षात आलं? 1चा स्क्वेअर 1 आणि -1चा स्क्वेअर 1. सो दॅट इज इक्वल टू हिअर रूट 2 आलं बेटा. देन ए डॉट बी ऑलरेडी काढलेला आहे फॉर्म्युला. आता कॉम्पोनंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ, आता बीच्या ऐवजी इथं काय येईल बेटा? सी येईल. आलं का लक्षात? इथून चेंज करतो मी. दॅट इज इक्वल टू हिअर कॉम्पोनंट ऑफ वेक्टर बी, दॅट इज वेक्टर ए डॉट सी डिवायडेड बाय सी. ए डॉट सी किती येतं? हा सांगा. ए डॉट सी घ्यावं लागेल म्हणजे तुम्हाला ए डॉट सी काढावं लागेल बेटा. इथं ए डॉट सी काढावं लागेल. पहा फ्रेश प्रॉब्लेम सॉल्व करतो. तर ए डॉट सी बरोबर आहे ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाय सी वाय. हां सांगा मला ए एक्स किती?
3 cx किती 1 प्लस ay 2 cx cy minus 1 that is equal to 3 minus 2 is equal to 1. 3 minus 2 is equal to 1. आला लक्षात. आता पुढे बेटा काय येतं रे. नेक्स्ट a cos theta is equal to a dot c divided by c. a dot c 1 divided by root 2 a cos theta आलं बेटा. आता युनिट वेक्टर अलॉंग c काय असेल. वेक्टर c अपॉन इट्स मॅग्निट्यूड. वेक्टर c I मायनस j डिवायडेड बाय रूट 2. आता या दोघांचा प्रॉडक्ट कॉम्पोनंट ऑफ वेक्टर द component of vector A along C vector is equal to A cos theta into unit vector along C, and that is A cos theta 1 upon root 2 into I minus j divided by root 2, that is 1 upon root 2 1 by 2 vector I minus j. So that is the sum here, what we expect. So in this way we solve this problem. And next problem, you see here, next problem. This problem was asked, you refer the paper of NEET 2013. This problem was asked there. A and B are two vectors and theta is the angle between them. Magnitude of vector A cross B is equal to root 3 times A dot B. Then angle theta is. Take beta. Vector A cross B magnitude is equal to root 3 times A dot B. Right? Sanga, what is the magnitude of vector A cross B? AB sin of theta is equal to root 3 AB cos theta. AB cos theta. पाय बेटा. आता इथं AB gets cancel. Sin theta upon cos theta is equal to root 3. Tan theta is equal to root 3. Theta is equal to tan inverse of root 3, and that is equal to 60 degree. Tan 60 value is equal to root 3. आता याच्या ठिकाणी काय प्रॉब्लेममध्ये देऊ शकतात, हा झाला तुमचा प्रॉब्लेम. मी तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी दिलं. रूट 3च्या ऐवजी काय ठेवली, 1 अपॉन रूट 3 व्हॅल्यू ठेवली. सॉल्व करा बरं किती येतं. सॉल्व करा प्रॉब्लेम. इथं काय असेल बेटा, 1 अपॉन रूट 3. टॅन थिटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 म्हणजे 30 डिग्री अँगल येतो. 30 डिग्री अँगल. आणि जर समजा हे दोन्ही इक्वल दिलं, मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डॉट प्रॉडक्ट दिलं, तर काय येईल सांगा, काय येईल विचार करा. तर इथं काहीच येणार नाही, म्हणजे इथं काही येणार नाही. साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा इज इक्वल टू 1 येईल. साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा 1 म्हणजे टॅन थिटाची व्हॅल्यू 1 म्हणजे 45 डिग्री अँगल. 45 डिग्री अँगल. असे कितीही प्रॉब्लेम, कितीही टाईपचे प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व करता येऊ शकतात. अँड सो दिस इज द न्यूमरिकल हिअर. नेक्स्ट प्रॉब्लेम नंबर 23. दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लेम ऑलरेडी वी हॅव लर्न. फॉर युअर प्रॅक्टिस I am taking this problem. So diagonals of parallelogram are represented by D1 vector. So this is D1 vector is equal to 3i plus 2j and minus 7k, and D2 vector is equal to 5i vector plus 6j vector minus 3k vector. Find the area of parallelogram. What is the area of parallelogram? Area of parallelogram in terms of the diagonal is equal to half of the magnitude of D1 cross D2.
half of the magnitude of cross product of diagonals, and that is equal to here d1 cross d2 is equal to determinant I j k. So that is what is 3 2 minus 7 5 6 minus 3 रिप्रेझेंट केलं बेटा. चला पटकन काय करायचं, व्हिडिओला पॉज करायचं, ह्या किमती नोट करायच्या रजिस्टरमध्ये आणि सॉल्व करायचा. हा डिटर्मिनंट सोडवायचा तुम्हाला. क्रॉस प्रॉडक्ट म्हणजे डिटर्मिनंट सोडवायचा. कसा सोडवायचा डिटर्मिनंट ऑलरेडी सांगितले मी तुम्हाला. वेक्टर आय ब्रॅकेटमध्ये -3 × 2 -3 × 2 -6 आणि आता इथं पहा 6 × 7 42 मायनस मायनस प्लस 42. इथं साईनमध्ये बरेचसे विद्यार्थी चुकतात, लक्षात ठेवा. 7 × 6 किती आला 42. हे -42 आणि फॉर्म्युल्यातनं मायनस इट बिकम्स प्लस. देन वेक्टर जे ब्रॅकेटमध्ये पहा 3 × 3 -9 राईट अँड मायनस मायनस प्लस मायनस मायनस प्लस किती आलं 35 प्लस के पाहता 6 × 18 आणि -10 दॅट इज इक्वल टू किती आलं 42 मधून 6 दॅट इज 36 वेक्टर आय मायनस आता हे पहा बेटा 35 मधून 9 सबट्रॅक्ट केलं तुम्ही. 35 - 9 किती येतं टेल मी 26 वेक्टर जे आणि प्लस 8 वेक्टर के 8 वेक्टर के. आता याचं मॅग्निट्यूड काढा बेटा. मॅग्निट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2 वेक्टर इज इक्वल टू हिंट देतो मी तुम्हाला, आयडिया येऊन जाईल तुम्हाला. आता याचा 36चा स्क्वेअर प्लस 26चा स्क्वेअर प्लस 8चा स्क्वेअर 8चा स्क्वेअर. आता स्क्वेअर तुम्हाला पाठ असले पाहिजेत, नसेल तर करा. याचा स्क्वेअर करा आणि याचाही स्क्वेअर करा प्लस याचाही स्क्वेअर करा. या पूर्ण स्क्वेअरची बेरीज करा आणि ती येते d1 क्रॉस d2 याचं मॅग्निट्यूड बेटा. d1 क्रॉस d2 याचं मॅग्निट्यूड जे येईल आणि त्या मॅग्निट्यूडला हाफनं मल्टिप्लाय करा इज इक्वल टू. आता पहा बरं किती येते, करा तुम्ही. व्हॉट इज द हिअर 36चा स्क्वेअर 1296 अँड 26चा स्क्वेअर किती 25चा येतं 625 आणि याचा 676 प्लस 64 अँड हाफ ऑफ द रिझल्ट बेटा. कॅल्क्युलेशन करा. 6 4 10 16ला 6चा 1 7 14 आणि 9 14 आणि 9 23 3 हातचे 2 6 2 8 8 आणि 2 10ला 0 ह्याचा 1. दिस इज ॲप्रॉक्सिमेटली जो काही रिझल्ट येईल या पद्धतीनं सॉल्व करायचं. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू नेक्स्ट प्रॉब्लेम इज वेक्टर ए इज इक्वल टू गिवन टू यू, देन काय वेक्टर ए बरोबर दिलंय बी बरोबर दिलंय परपेंडिक्युलर आहे. दोन वेक्टर एकमेकांना परपेंडिक्युलर असेल तर त्यांचा डॉट प्रॉडक्ट किती येतो 0. दॅट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz. दॅट इज इक्वल टू हिअर 0 इज इक्वल टू पहा बेटा n × 2 बरोबर आहे का. इथं n
आयचा कोइफिशियंट इथं 2, जेचा कोइफिशियंट -1 इंटू 2 इथं, आणि 2 प्लस 2 इंटू -1. 0 इज इक्वल टू 2n आणि -2 -2. लक्षात आलं का? पहा, हे 2 इंटू and that is equal to here 2n is equal to 4, n is equal to 4 divided by 2 is equal to 2. 2 is equal to 2. So that is the numerical what we taken. Okay.